La 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 Kannari na. Good morning, my dear students. Welcome for to the online class of 8th standard English. In the previous class, we are discussing about the first lesson, the Heavenly Parasol. So in this lesson, we come to know there is a two character very important. One is Amrita Prabha and another one is a Meghavahana. So here in Swayamvara, the Meghavahana already got a garland from Amrita Prabha and they two get married, and later after married they came for to the Kashmir, because Meghavahana, he was an citizen of Kashmir. His grandfather was a king, and he too also got offered to attend the Swayamvara and got married. And when he returned for to the Kashmir, I told you the the citizens of Kashmir requested him to become a king. So as a respect, honor he got, and he became a king. When soon he became a king, so he proclaimed a law against the killings of living beings. Means before, in the olden days, the peoples are going to kill the animals on the name of God. Animal sacrifice was there. To stop this, he made one proper decision while he became a king, and made the people to follow it. If any one person, without the permission or without intimating for the king, if he is going to kill the animal, he will be punished by the Meghavahana. It became his ambition to conquer other kingdoms to impose this law on them as well. He not only stopped the animal sacrifice only in his kingdom, he also made neighboring kingdoms not to kill the animals. Suppose if they are going to kill the animals, he is going to attack on their kingdom and conquering their kingdoms, adding their kingdoms to his property. So this kind, the Meghavahana, what he had done. Okay, once what happened, while the king is in the expedition near the sea. Expedition means here in Kannada Dandayatre. He is going to conduct a campaign. The king told his very army to rest in the shadow of some palm groves. So while he proclaimed a law and made other kingdoms not to kill the animals, sometime when he come to know that another kingdoms are going to kill the animals, so there he is going to attack. So in the campaigns, what happened, so he was supposed to attack on the other kingdoms, but the king army were too much weary. Weary means they are tired. So he made the armies to take rest in the shadow of palm groves. There were palm trees growing on the bank of river or near to the edge of the battlefield. So I must use this time to plan a way to conquer the islands of Lanka. At that situation, when he was taking a rest along with his army, he come to know the island. Island means a small land which surrounded by the water. So Lanka, present Sri Lanka. So his plan was to conquer it. He thought it is the land of demons. Demons means what here? Devils. I needs to be taught the way of peace. But how will I cross the great seas with my army? But there was a question for him. He is having a plan to conquer the Lanka, but he want to cross the ocean. But it is not easy to cross the ocean, because already the army were very tired. They need different kind of equipment to cross the ocean that were not with the Meghavahana. Like this, in this situation, while he was thinking, taking the rest in the palm groves, suddenly what happened, a sound came and heard to him, that crying, that all of a sudden there was a cry in the air. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು. It seemed to come from the wood by the shore.
ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿಂತಿದ್ದ, ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ವುಡ್ ಬಾಯ್. ಹಿಯರ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ವುಡನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನಿತ್ತು, ವುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಟೆಥರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಕ್ರೈ ಕೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಯೂ ಕಾಲ್, ಈವನ್ ಅಂಡರ್ ಮೇಘವಾಹನಾಸ್ ರೂಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಲೇನ್. ಏನಂತ ಬಂತು ಧ್ವನಿ, ಇಂಥ ಮೇಘವಾಹನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿ ಮೇಘವಾಹನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಹೀಸ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಸಮೋನ್ ಹೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವುಡ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಸಮೋನ್ ಹೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಕೂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತವನು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೀ ಫಾಟ್ ಹೀಸ್ ವೇ ಟಿಲ್ ಹೀ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲಂಗಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಕಾಡಿತ್ತು, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸರಿಸ್ತಾ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್. ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಫ್ ಚಂಡಿಕಾ, ಅದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿತ್ತು, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಲೇ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಸ್ಟುಡ್ ಓವರ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್. ಆ ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಲೇ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸೊ ಆ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಹೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ವೇರ್ ರೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಸಿ, ಅವನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮಿನ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್, ನಾಗರಿಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಶಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್, ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಜಳಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ರೈಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್, ಯುವರ್ ವೆಚ್, ಯು ಡೇರ್ ಥ್ರೀಟನ್ ಅನದರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೈ ರಿಯಲಮ್. The barbarian dropped his sword in terror and fell on his knees before the king. O noble one, have mercy. I am the leader of troop of barbarians that live in this wood. My little son has fallen prey to some disease and is on his deathbed. If I kill this man, the gods will be pleased and save my son's life. If you prevent this sacrifice, my son dies and the rest of my troop will give up their lives with him. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಘವಾಹನ when he went for to the wood forest, clearing all the branches of a trees because it was very crowded forest. Later he reached for to a one place where he heard the sound. There was a temple called the Durga temple. On the steps of the Durga temple, one man was supposed to kill. Here the barbarians made him to sleep on the steps and they were supposed to cut his neck or body. Suddenly what happened? Meghvana entered and shouted, "Stop!" cried the king. I shocked the sight. When the barbarian heard the situation, when he heard the sound of a king, suddenly he stopped. You rich means what here?
ಹೇಡಿ ನತದೃಷ್ಟ. ಯು ರಿಚ್, ಯು ಡೇರ್, ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ. ಥ್ರೀಟನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮೈ ರಿಯಲಮ್, ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಘವಾಹನ ಶೌಟೆಡ್. ದ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ knee ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಕಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಓ ನೊಬೆಲ್ವನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮರ್ಸಿ, ಓ ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್, ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ. ಮೈ ಲಿಟಲ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಪ್ರೀ ಟು ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಾಪ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕಿಲ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ, ಮೈ ಸನ್ ಡೈಸ್, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಲಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಅವನ ಸತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬಾಯ್. ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟೋರನ್ ವಿತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೂ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಒಂದು ಕರುಣೆನೂ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೇಗೆ ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ, ಮೇಘವಾಹನ. ದ ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಗು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಎದೆ ಜಲ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಡಿಸೈರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್, ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈಸ್ ಹೀ ಆಫ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯು ದೆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮೇಘವಾಹನ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಜೊತೆಗಾರರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೆಸ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೆಳೆಯರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಹೀ ಆಫ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಿನಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದವನಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಇವನ್ನ ಬದುಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರದ ಸಾವು ಇದರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್. ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಓ ಎ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. Tears fell from the barbarian's eyes. Sir, tell me what to do, he cried. I cannot see my son suffer this way. ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವನು ಕೂಡ ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಭಯ ಯಾರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಏನಿತ್ತು, ಭಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಘವಾಹನನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೀ ಕ್ರೈಡ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮೈ ಸನ್ ಸಫರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಿ, ನಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ದ ಮೇಘವಾಹನ. The king spoke firmly, do not be distressed. I will save your son as well as this victim. I offer my body in sacrifice to Chandika. Kill me, O barbarian. May these two persons live.
Meghavana got confusion what to answer for to the barbarian, because if the barbarian wouldn't kill the victim, then he want to lose his son. Suppose if he kill the if he suppose did not kill the victim, then his son is going to die. In this confusion, to save both the life, the Meghavana took a decision and told for to the barbarian. The king spoke firmly. King means who was here? Meghavana. Do not be distressed. Distressed means don't get stress on yourself. Don't worry, I will save your son as well as that victim person. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಟು ಚಂಡಿಕಾ. ಇಬ್ಬರ ಸಾವನ್ನು ಒಬ್ಬನ ಸಾವಿನಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಲ್ಲು ನನ್ನನ್ನು ಅವನೇನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಟು ಚಂಡಿಕಾ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ದೇವಿ ಚಂಡಿಕಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಿಲ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಓ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್. ಮೇ ದಿಸ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೀವ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬದುಕಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡ್ಯುಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಟುಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. Do not pity this victim. Let him die. His life is of no significance. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಟುಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ತನ್ನ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಸರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್. ನೀನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜ. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಡು ನಾಟ್ ಪಿಟಿ ದಿಸ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡೈ. ಅವನು ಸಾಯಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಅವನು ಯಾವ ಕುರುಹೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೆಳೆಯರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥನ ಥರ ಅಳ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಂಡಿಕಾಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಶೂಕ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ impatiently. If I can use my body to stop a killing, why should I not? Do not speak another word. Kill me. ಕಿಂಗಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ಅವನೇನಿದೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಎ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್? ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ದ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಹಂಗ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ನೋ ಮೂವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೀಸ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. he did not went to kill the Meghavana. If you cannot bring yourself to strike at me, I will use my own sword for the purpose. So saying, the king drew out his sword. ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ರಾಜನನ್ನು, ಮೇಘವಾಹನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ವೋ, ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾನೋ, ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾರ್ಡನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಚಂಡಿಕಾಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿಂಗ್. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಡ್, ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌಚಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾರ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಯಾರು? ಮೇಘವಾಹನ. The barbarian and the victim watched in horror as Meghavana was about to strike himself. His head was covered with divine flowers of exquisite color and perfume, and someone held back his arm. The king whirled around in surprise and beheld a person of heavenly appearance. Then he realized that the barbarian, the victim, and the ailing boy had vanished. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವದೂತರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು? ಮೇಘವಾಹನನ. ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಮೇಘವಾಹನನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ವೋ, ಮೇಘವಾಹನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್
himself, he strict himself to cut his neck. ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಮೇಘವಾನ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿವೈನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅವನ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಸುಗಂಧವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್, ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಿಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ದ ಕಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಹೀಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಮೇಘವಾಹನ. ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ವಿಕ್ಟಿಮ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಏಲಿಯನ್ ಬಾಯ್, ಸಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ವ್ಯಾನಿಷ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿತರ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ಮೇಘವಾಹನ, ಎ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲಾರ್ಡ್ ವರುಣ. ಐ ಆಮ್ ವರುಣ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್, have come to reclaim my parasol that was carried away from my town, the powerful Bahuma, the father of your father-in-law. It has powers to quell calamities in my land. I created this illusion to test your nobility of mind. You are truly compassionate and noble. ಯಾವಾಗ ಸೊ ಮೇಘವಾಹನ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾರೋ ಬಂದು ತಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ವರುಣ, ದೇವರು, ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ವರುಣ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಮೈ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್, ನಿನಗೇನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಿಂದ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಎ ಭೌಮ, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಮಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನೊಬೆಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಕೊಡೆನ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೊಬೆಲ್ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರಾಜ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇಘವಾಹನನ್ನು ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್ ವರುಣ. ಮೇಘವಾಹನ ಬೋರ್ಡ್ before the divine being and turned the parasol reverently to him. Then he asked hesitantly, O Lord, encouraged by your praise, I wish you to ask for a boon. I need help to cross the water so that I may conquer the island. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗಾಡ್ ವರುಣನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೋಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ ಭರಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಮೇಘವಾಹನ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಘವಾಹನನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್, ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ನು